हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ओडिया क्लास। आज ओडिया क्लास रे आमे माने आलोचना करिबा आम डीएससी पेपर 3 रे थिबा एक पद्य साहित्य जार नाम होची मौसुमी। मौसुमी कविताटीर लेखक होचंती कवि राधामोहन गडनायक। तो चलंतु प्रथमे मौसुमी पद्य साहित्य विषय आलोचना करिबा। प्रथमे आमे देखिबा मौसुमी पद्य साहित्यटी पठनर उद्देश्य कौन रही, अर्थात मौसुमी पद्य साहित्यर पठनर उद्देश्यटी कौन रही। सबुज जुगर समकालीन ओडिया साहित्यर यशस्वी साधक कवि राधामोहन गडनायक एक बहु प्रसिद्धित कविता लिखिं जार नाम हूँ मौसुमी। अर्थात यह मौसुमी कविताटी कवि राधामोहन गडनायकर एक बहु चर्चित कविता अटे। यह कविताटी एक आत्ममूलक सौंदर्य बोधात्मक कविता अटे। मौसुमी कविताटी संसार एक मंगलकारी प्राकृतिक उपादान तार आगमन द्वारा, अर्थात कवि एठारे कहिसंती मौसुमी आगमन द्वारा पृथ्वी रे देखा दिए मेघमाला। मेघ घन घोर वर्षा द्वारा आर्द्र कर दिए समग्र धरित्री को पृथ्वी हो जाए शस्य श्यामल। संसारर समस्त प्राणी मौसुमीर आगमन रे रंगीन होई विभोर हो जाती एवं आनंद रे उल्लसित हुअन्ति। मौसुमी आसिले पृथ्वीर जो विचित्र परिवर्तन सृष्टि होइଥାଏ मौसुमीर आत्मोक्ति माध्यम रे कवि एठारे व्यक्त करिसंती। संचित कविता अध्ययन द्वारा मौसुमीर रूप केतेक वैचित्र्यपूर्ण और तार आगमन जोगु संसारर केउ मंगल साधित होता है ता हृदंगम करी हुए। पुनश्च तांको अपूर्व सौंदर्य मन भितर सृष्टि करिଥାଏ विभिन्न भाव स्पंदन। तापर आमे देखिबा मौसुमी पद्य साहित्यर विषय प्रवेश। कवि राधामोहन गडनायक एक श्रेष्ठ कविता होची मौसुमी। आंगिक दृष्टि यह एक आत्ममूलक गीति कविता। अर्थात यह मौसुमी कविताटी कवि राधामोहन गडनायक एक आत्ममूलक गीति कविता अटे। समकालीन कवितार धारा रे एक भिन्न आवेगात्मक भावधारा संचित कवितार निहित होइछि। वस्तुतः मौसुमीर आगमन काल रे समग्र धरितीर जो प्राकृतिक परिवर्तन सृष्टि होइଥାଏ मौसुमीर मुखर कविता को अति स्मरणीय ताको अति रमणीय भाव में परिवेषण करिसंती कवि राधामोहन गडनायक। मौसुमीर आगमन हेले साधारणतः आकाश रे छाई होई जाए निरंध्र अंधकार। मेघर गुरुगंभीर ध्वनि जगतवासी मन भितर सृष्टि करिଥାଏ एक गंभीर भय। आकाश रौद्र रूप धारण करिଥାଏ मात्र मौसुमीर सही रौद्र रूप भितर सुद्धा रही थाए मंगलकारी उपादान। अर्थात एठारे कवि राधामोहन गडनायक स्पष्ट कहीदेउछंती जे मौसुमी देखिया पाई भयंकर होइथिले मध्य ताहा पृथ्वी बा विश्ववासी मंगलदायक होइथे। मौसुमीर आगमन रे वर्षार धारा झरी जाइଥାଏ संसारर कल्याण पाई कवि आलोच्य कवितार सही महत्वपूर्ण वार्ता प्रदान करिसंती। तो आमे मौसुमी कविताटीर संक्षिप्त परिचय पर आलोचना कले। वर्तमान आमे देखिबा मौसुमी पद्यांश बा मौसुमी कविताटीर पद्य उपरे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। तूर्ण गतिर हिल्लोल आज पूर्ण बेले धाई आसीछि मौसुमी मुहि सृष्टि परे। प्रवाहे मोहर कृष्ण बादल देइछि खोली मणुछि कि मते आलुलित केसे बिलुलित बेसे दत्य बोली डरुछ कि मते डाकू अछि मु जे मंद्र भासे हसी देउछि वज्र बिजुली अट्ट हासे बरसी देउछि तुमुल तरका तीव्रतर मताई देउछि अकाल प्रलय बरसा झड़। यह मौसुमीर प्रथम पाद। डरनी मतेरे डरनी मतेरे मर्त्य जीव रुद्र सिनाए मूर्ति मोहर मोहित शिव नील सिंधुर महासिंधुर उसर परे बलुथिली मुहि हरस भरे। तापर लिखा जाइछि उर्मी सहरी चिकुरे चिबुके पीरतीर रसहास कौतुके लगाई पानी कही उठुथिली राणी गो राणी प्राय मुग्ध कल उच्छ्वासे कही उठुथिला रस उल्लासे प्रिय हे प्रिय आहुरी दियो से मदिर परस आहुरी दियो। अति सुंदर भाव एठारे राधामोहन गडनायक वर्णना करिसंती मौसुमी विषय रे। लोटी पड़ी तार गगन जघन बक्ष परे फेन हासतर पी पी ओठ चुंबन रे हेउथिली रसरंगे भोल तपत काहार निश्वास बुकु बेदनार उच्छ्वास साहस बाजिला अंगे मोर चंचल मुहि चिकिते फेरी अनाई देखिली दृष्टि मेली तमाल तालीर काननिका छाड़ी बालका राशि महासिंधुर बंधुर बुके पड़ुची झासी धरणीर तल खर उत्तापे उठुची भरी शस्य पुष्प बितान जाउछि जली।
ଧୂଳିର କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଥରକୁ ଥର ଧୂମ୍ର ଧୂସର କରିଦେଉଛି ଗଗନ ତଳ। ଶୈବାଳିନୀର ସୈକତ ବୁକେ ରସର ରେଖା ଶୁଖି ଯାଉଅଛି ଯାଉନି ଦେଖା। ନୀଳ ସିନ୍ଦୁର ଶୈଳପୁଞ୍ଜ ଫୁଲ ବିକଚ ଅଟବି କୁଞ୍ଜ ପ୍ରଳୟ ଭଳି ଦାବ ଦହନରେ ଯାଉଛି ଜଳି। ତୃଷ୍ଣା କାତର ଚାତକ କଣ୍ଠ ଯାଉଛି ଫାଟି ଆଁ କରି ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ଚାହିଁଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମାଟି। ମାଟିର ଭକତ ଆମ୍ଭେରେ ଚାହିଁ ବାରକୁ ବାର ଢାଳି ଦେଉଅଛି ହାହାକାର। ମୋହନ ଦେଖୁଣୁ ପ୍ରେୟସୀ ମୋହର କହିଲା କିଏ ମୁଁ କହିଲି ଥାଅ ଚାଲିଲି ଏବେ। ସେ କହିଲା ଉଠିଲା ସେ କହି ଉଠିଲା ମୁଁ ଯିବି ତେବେ। ମୁଁ କି କେବଳ ଜୀବନ ତୁମର ନିର୍ମମୟୀ ହୋଇପାରିବିନି କର୍ମ ସହି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ନିଅ ବିପୁଳ ପୁଲକ ପରଶ ଭରେ ମୁଁ ହରସ ଭରେ। ପ୍ରିୟାରେ ମୋହର ଆଶ୍ଳେଷି ନେଲି ଉରସ ପରେ ଆଉ ତ କାହିଁ ଘନ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ଦିଓଟି ଜୀବନ ମିଶିଯାଇ ଆଜି ମିଶ୍ର ରାଗେ ଧାଇଁ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ ମୁହିଁ ଧରଣୀ ଭାଗେ। ନମ୍ର ନୁହଁ କମ୍ର ନୁହଁ ନୁହଁ ଧୀର ଉଗ୍ର ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟଗ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଅଗ୍ରସର। ସାଗର ବନ୍ଧୁ ବହି ଆଣିଛି ସଲିଳ ଧାରା ଦୂର ଦିଗନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିବି ବାରିଦମାଳ। ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମୁହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମୁହିଁ ଆଣିଛି ଏଇ। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପଦ୍ୟାଂଶ ମୌସୁମୀ ଲେଖକ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ମୌସୁମୀ କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମୌସୁମୀ କବିତାଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ସେହି PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌସୁମୀ କବିତାର ମର୍ମାର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ କବିତାର ସାର ଅଂଶ ବା ମର୍ମାର୍ଥ ବା ମୌସୁମୀ କବିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱର ହ୍ରେଷ ରାବ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ଆଗମନ କରିଛି ଏହି ଧରତୀକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏଠାରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ାର ରାବ ଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରିଛି। ମୋର ତୀବ୍ର ପ୍ରବାହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘନକୃଷ୍ଣ ମେଘମାଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀ କହିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋର ଏହି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କେଶ ବିଚିତ୍ର ବେଶ ପରିପାଟି ଦେଖି କ'ଣ ମୋତେ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀ କହୁଛି ମୋର ଏହି ରୌଦ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାଷାରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ବଜ୍ର ଓ ବିଜୁଳିର ଚମକରେ ଛାତି ଥରେଇ ଦେଉଛି। ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବର୍ଷାପାତ କରୁଅଛି କୁଆପଥର ବର୍ଷଣ କରୁଛି। ବର୍ଷା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହା ହୁଏତ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭୟ। ମାତ୍ର ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପ୍ରାଣୀକୁଳ ମୋତେ ଆଦ୍ୟ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୌସୁମୀ କହୁଛି ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପ୍ରାଣୀକୁଳ ମୋତେ ଆଦ୍ୟ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନା ଏ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ମୁଁ ରମଣୀୟ ନୀଳାଭ ମହାସମୁଦ୍ରର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟତମା ଉର୍ମି ବା ତରଙ୍ଗର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲି ସରୁ ଚୁମ୍ବନ। ପ୍ରେମର ମଧୁମୟ ରସରେ ହାସରେ କୌତୁକରେ ରସସିକ୍ତ କରି ତାକୁ ପ୍ରତିବେଳା କଣ୍ଠରେ ରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ତରଙ୍ଗକୁ ରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲି ବୋଲି ମୌସୁମୀ କହୁଛି। ଆବେଗର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣରେ ବିମୁଗ୍ଧ ଆପଣାର କଳ ନିନାଦରେ ପ୍ରେମ ରସର ମାଦକତାରେ ସେ ହୋଇଉଠୁଥିଲା ବିହ୍ୱଳା। ପ୍ରେମ ରସାସିକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ମଧୁର ଆଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା। କିଏ ନା ତରଙ୍ଗ। ସମଗ୍ର ଉଲଗ୍ନ ଉରୁ ଓ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଲଟି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ। ଓଷ୍ଠର ଚୁମ୍ବନରେ ପାନ କରୁଥିଲି ତା'ର ଫେନ ରୂପକ ହାସ। ପ୍ରେମର ମାଦକତାରେ ହୋଇଯାଉଥିଲି ବିଭୋର ବୋଲି ମୌସୁମୀ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଏକ ରସସିକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କାହାର ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ, କାହାର ହୃଦୟରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଉଥିବା ବେଦନାର ତୀବ୍ର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ମୋର ଶରୀରରେ ତାହା ବାଜି ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ଭାବସ୍ପନ୍ଦନ। ଏହି ବିସ୍ମୟ ଚିତ୍ତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଦେଲି ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ସମୂହର ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମେଘମାଳ ଝାସ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାସିନ୍ଧୁ ବକ୍ଷ ଉପରେ। ପୃଥିବୀର ଭୂଭାଗରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ବା ତାପମାତ୍ରାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୌସୁମୀ ଆସିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉପବନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଧୂଳିର କୁଜ୍ଝଟିକା ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଧୂଳିରେ ଧୂସରିତ ହୋଇଯାଉଛି। କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ତଟିନୀର
ବୁଲୁବନ୍ତରେ ଜଳଧାରା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର ନୀଳାଭ ପର୍ବତମାଳା ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଉପବନ ପ୍ରଳୟ ଭଳି ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଫାଟି ଯାଉଛି ଗଭୀର ଶୋଷରେ ବିହ୍ୱଳା ଚାତକର କଣ୍ଠ। ସଂସାରର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଫାଟିଯାଇ ଆଁ କରି ଚାହିଁଛି ଶୂନ୍ୟକୁ। ମାଟିର ଭକ୍ତ ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷାର ଆଶାରେ ଅନାଉଛନ୍ତି ଆକାଶକୁ। ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନୈରାଶ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ହାହାକାର କରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଏହିଭଳି ବିଘଟନ କାହିଁକି ବୋଲି ଅତି ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ତା'ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ହେ ପ୍ରିୟତମା, ତମେ ଏଠାରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ। ମାତ୍ର ଉର୍ମି କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ କେବଳ ତୁମର ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗିନୀ ଅଟେ କି? କ'ଣ ତୁମର କର୍ମ ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ତା'ର ସେହି ଉଲ୍ଲସିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଉଠିଲି ମୁଁ। ତାକୁ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ କରିନେଲି ଓ ଆଲିଙ୍ଗନରେ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟତମା ଉର୍ମି ସହିତ ମିଶି ଗଭୀର ଆବେଗରେ ମୁଁ ମୌସୁମୀ ପୃଥିବୀକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ନମନୀୟ ବା କମନୀୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଉଗ୍ର, ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ବହନ କରିଆସିଛି ଅସରନ୍ତି ଜଳଧାରାକୁ। ସୁଦୂର ଦିଗନ୍ତରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମେଘମାଳାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିବି। ଏହି ସଂସାରରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ମୋର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଯାନ। ପ୍ରାଣୀର ଯାବତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ମୁଁ ହୁଏତ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି ଆପଣର ଜୀବନକୁ। ସଂସାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଏ ଅଭିଯାନ ବୋଲି ଏଠାରେ ମୌସୁମୀ କହୁଛି। ମୌସୁମୀ ଏଠାରେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଜଳଦାନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ବୋଲି ମୌସୁମୀ କହୁଛି। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ରହସ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ମୌସୁମୀର ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ଆବେଗାତ୍ମକତା ସ୍ୱତଃ ପାଠକର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମୌସୁମୀ, ଲେଖକ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।